يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب به يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب به ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين من أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف وثم إلى الجدي محمد الشافعي هذامي وثم إلى الجدي حسين مرزقي وثم إلى الجدي عبد الشكور رملي وثم إلى الجدي سيف النمسير وثم إلى أروح الحبيب علي عبد الرحمن السقاف وثم إلى الجدي أحمد شريف الدين عبد الغاني وثم إلى الجدي أحمد لطفة الله وثم إلى الجدي عبد الرشيد ولي عبد الله الشافعي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد،
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Al-Ustaz Nur Ali, semoga Allah berikan kesehatan senantiasa kepada beliau, panjangkan usia dalam taat kepada Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam ini kita dimudahkan langkah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali di majelis ilmu. Kita mempelajari hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kebiasaan kita yang baik ini senantiasa kita dapat istiqomahkan sampai akhir hayat kita, sehingga kita digolongkan orang-orang yang betul-betul berjalan di jalan yang Allah ridhai, yaitu orang-orang yang senantiasa mempelajari ilmu agama. Dan dengan itu semoga Allah mudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam syurga. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan teruskan ta'lim kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Malam ini kita akan masuk hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. An Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ay yattali'a alaihi an-nasu, rawahu Muslimun. Wa an Wabisah bin Ma'badin radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'annat ilaihi an-nafsu watma'anna ilaihi al-qalbu wal ithmu ma haka fi an-nafsi wa taraddada fi sadri wa in aftaka an-nasu wa aftauka, rawahu Ahmadu wad-Darimi bi isnadin hasanin. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebajikan adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka jika hal itu diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim. Dan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bertanya kepadaku, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan? Aku menjawab, iya. Beliau bersabda, tanyakanlah kepada hatimu. Kebajikan adalah apa yang membuat jiwa dan hatimu tentram, sedangkan dosa adalah apa yang meresahkan jiwamu dan menimbulkan keraguan-raguan dalam dada. Meskipun orang-orang berulang kali menfatwakannya kepadamu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi dengan sanad hasan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, hadis yang ke-27 ini sebetulnya terdiri dari dua hadis. Hadis pertama hadis daripada An-Nawas bin Sam'an, hadis yang kedua hadis daripada Wabisah bin Ma'bad. Namun oleh Al-Imam An-Nawawi hadis ini dikumpulkan, dua hadis ini dikumpulkan dalam satu tajuk hadis, ya, menjadi hadis yang ke-27.
Hadis yang ke-27 ini menjelaskan kepada kita tentang pengertian al-birru wal ithmu. Al-birru artinya kebajikan dan al-ithmu artinya dosa. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bagaimana agar kita dapat mengetahui mana perbuatan kebajikan, mana perbuatan dosa. Sekalipun kita tidak memiliki ilmu tentang itu, tetapi Allah memberikan satu potensi, yang potensi itu disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Baik, jamaah sekalian, sebelum kita masuk kepada matan hadisnya, sedikit saya angkat cerita sedikit mengenai seorang sahabat Nabi yang bernama An-Nawas bin Sam'an. An-Nawas bin Sam'an, bapaknya namanya Sam'an. Sebetulnya bapaknya ini juga adalah seorang sahabat Nabi. Dia pernah datang kepada Nabi, kemudian dia minta supaya Nabi mendoakan dia supaya diberikan keberkahan. Kemudian oleh Nabi, kepalanya ini, ubun-ubunnya dipegang kemudian didoakan oleh Nabi. Bapaknya nih, bapaknya Nawas bin Sam'an. Nah, dan bapaknya ini masuk dalam kategori sahabat Nabi. Jadi bapaknya sahabat, anaknya An-Nawas juga adalah sahabat Nabi. Maka seharusnya dalam kitab itu kan radhiyallahu anhu, ya. Karena dua-duanya sahabat, maka sepatutnya radhiyallahu anhuma. Begitu ya. Mungkin barangkali kesalahan cetak atau bagaimana, ya. Namun kedua orang ini adalah sahabat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengenai An-Nawas bin Sam'an, dia adalah salah seorang sahabat Nabi yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, yang dikenal mereka-mereka yang tinggal di situ sebagai ahlu suffah, ya. Jadi di Masjid Nabawi itu ada emperan. Nah, disitulah sahabat-sahabat Nabi yang tidak punya rumah, yang mereka ingin mukimnya di situ. Kebanyakan yang tinggal di situ adalah fuqara masakin. Termasuk diantaranya Abu Hurairah, dia termasuk ahlu suffah. Termasuk diantaranya An-Nawas bin Sam'an juga ahlu suffah. Nah, kebanyakan ahlu suffah adalah mereka-mereka yang memang ingin ngaji dengan Rasulullah. Dia pernah berkata, aku pernah tinggal bersama Nabi di Madinah selama setahun. Tidak ada yang membuatku ingin pulang ke kampung, melainkan pernah satu kali sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah tentang satu pertanyaan. Sejak sahabat Nabi bertanya tentang pertanyaan itu, maka kata An-Nawas bin Sam'an, aku putuskan untuk lebih lama tinggal di situ karena aku ingin tahu lebih banyak tentang ilmu agama yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya nanti ketika pulang ke kampungku, aku bisa memberikan manfaat kepada orang kampung. Begitu. Artinya sahabat ini yang namanya An-Nawas bin Sam'an, walaupun dia tidak lama bergaul dengan Rasulullah, tapi dia adalah sahabat Nabi yang haus akan ilmu, cinta kepada ilmu. Dia senantiasa suka mendengarkan majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Nabi pernah bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Kebajikan itu adalah, kata Nabi, akhlak yang baik. Wal ithmu, dan dosa adalah ma haka fi nafsika,
apa yang meresahkan jiwamu, wa karihta an yattali'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka jika hal itu diketahui oleh manusia. Ya, ini definisi kebajikan atau bir, albir yang disampaikan oleh baginda Nabi. Pertama, kata Nabi, kebajikan itu adalah husnul khuluq. Kalau kita lihat hadis yang bawahnya lagi, Nabi menyampaikan albirru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Albir, kebajikan itu adalah apa-apa yang membuat jiwa kita merasa tentram dan hati kita juga merasa tentram, itu albir. Sedangkan sebaliknya dosa, mahaka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihin nas, kamu tidak suka bahwa hal itu diketahui oleh manusia. Baik, jadi kita akan bahas dua ini. Banyak perkara-perkara dalam kehidupan kita yang kita tidak tahu hukumnya, ya. Banyak perkara-perkara yang kita lakukan di dunia ini yang kita tidak tahu hukumnya ataupun kita tidak pasti apa hukumnya. Sebetulnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita potensi. Dari potensi itu kita dapat menilai perkara ini baik atau buruk. Meskipun kita tidak tahu ilmunya, tapi kita punya potensi. Potensi itu apa? Inilah yang Nabi katakan, istafti qalbak. Ketika ditanya oleh Wabisah tentang kebajikan, Nabi katakan kepada dia, istafti qalbak, tanya hatimu. Artinya hati kita dapat mendeteksi baik itu perkara yang bernilai kebajikan ataupun perkara yang bernilai dosa. Hati kita bisa mendeteksi itu. Kalau yang dikategorikan perkara kebajikan, kita akan merasa tentram ketika melakukannya. Berarti ketika kita melakukannya tentram, itu adalah perkara kebajikan. Tetapi kalau kita lakukan perkara itu, setelah kita lakukan kita merasa tidak tentram, ketahuilah itu adalah perkara dosa. Kalau orang hatinya masih hidup, masih dapat berfungsi dengan baik, hati itu dapat berbicara, Pak. Ya. Pernah tidak kita kalau keluar masjid sendal kita hilang, kemudian kita ambil aja sendal orang, kita pakai bawa pulang. Kalau orang yang hatinya masih benar, sampai di rumah hati tidak tenang, ini sendal siapa yang gue pakai nih, jangan-jangan orangnya nyariin, nggak tenang kita. Karena kenapa? Karena kita tahu itu perbuatan bukan perbuatan kebajikan, tapi apa? Dosa. Contoh mudah, setiap orang yang bersalah, setiap orang yang melakukan satu kesalahan, pasti hatinya tidak tentram. Sambil saya ambil contoh yang paling mudah, kalau kita naik motor, motor kita pajaknya mati, kita nggak bawa SIM, helm juga nggak pakai, di depan ada razia, apa perasaan kita waktu itu? Deg-degan, iya kan? Takut, mau muter nggak bisa, di belakang ada yang nungguin, polisi yang ngumpet di bawah pohonan. Hati kita apa yang kita rasakan kita itu? Deg-degan, dakduk, dakduk, dakduk. Tidak apa? Tidak tentram. Kenapa tidak tentram? Karena kita merasa bersalah. Nggak punya SIM, pajak mati, helm nggak pakai, komplit. Kalau ditilang itu banyak kenanya. Tapi kalau kita lewat di jalan itu ada razia, helm pakai, pajak motor hidup, SIM bawa, tenang atau tidak kira-kira? Tenang. Kenapa? Karena kita merasa kita berada pada jalan yang betul, kita tidak bersalah. Ya, maka hati itu adalah potensi besar yang Allah berikan kepada setiap hambanya.
Ya. Yang penting apa? Yang penting jangan kotori potensi itu dengan maksiat. Orang kalau yang baru tumben melakukan maksiat pasti hatinya tidak tentram. Ya. Nggak biasa nyuri, kemudian dia nyuri, hatinya tidak tentram. Tapi kalau berterusan dia nyuri, jadi kebiasaan, akhirnya apa? Biasa saja. Ketika itu potensi hatinya sudah berkurang. Ya. Nah, inilah potensi yang besar yang disebutkan oleh Allah dalam Quran, fitratallah, fitrah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita jangan salah artikan fitrah itu apa. Fitrah artinya kemampuan diri kita, kemampuan jiwa kita untuk mengenal kebaikan-kebaikan. Itu namanya fitrah. Bukan berarti kesucian, bukan itu. Ya, bukan itu maksud daripada fitrah. Ya. Setiap manusia dia punya fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan di dunia dia akan dilahirkan atas dasar keadaan fitrah. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka bapaknya nanti yang akan mencorakkan dia menjadi Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Tetapi pada asalnya manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, mengenal siapa yang menciptakannya, mengenal segala jenis kebaikan yang Allah tunjukkan kepada kita. Nah, baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi ini cara kita mengenal perkara yang kebajikan ataupun perkara yang dosa. Kalau kita tidak tahu dan kita perlu jawaban yang cepat, tanyakan kepada hati kita. Ya, tidak perlu tanya ustadz, tidak perlu tanya kepada siapa-siapa. Kalau kebetulan waktu tidak dapat kita hubungi mereka, tanya kepada hati kita, maka hati itu akan memberikan jawaban. Setiap yang menentramkan hati, pastikan itu adalah perkara kebajikan. Ya, setiap yang menentramkan hati, pasti dia adalah perkara kebajikan. Baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di antara yang dapat menenteramkan hati, yang itu pasti bernilai kebajikan adalah zikir. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya. Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah akan menenteramkan hati. Kenapa kita kalau zikir hati kita tentram? Karena zikir adalah kebajikan. Segala jenis ibadah itu pasti zikir, Pak. Segala jenis ibadah pasti zikir. Salat zikir, baca Quran zikir, sedekah zikir. Segala jenis ibadah-ibadah yang kita lakukan itu adalah zikir, dan dia akan berefek kepada hati kita, memberikan efek ketenangan pada batin. Maka orang-orang yang hatinya mudah gundah gulana, hatinya mudah dilanda kebimbangan, kalau kata orang sekarang itu, anak-anak muda sekarang hatinya ini apa namanya itu? Galau. Ya, hatinya mudah galau. Ketahuilah itu pertanda bahwa kita kurang berzikir kepada Allah. Karena orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan senantiasa diberikan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, setiap orang yang bermaksiat setiap orang yang bermaksiat juga mereka akan merasakan hatinya tidak
tentram. Itu pasti, Pak. Setiap orang yang melakukan maksiat pasti hatinya tidak tentram. Dan pada hadis ini Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, kalau kita ingin tahu perbuatan itu adalah perbuatan dosa, tandanya ada dua. Ya. Ada dua tanda kalau kita ingin mengetahui perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Yang pertama tanda dalam, tanda dalaman. Yang kedua tanda luaran. Tanda yang dalam, kalau kita ingin tahu perbuatan itu dosa atau tidak, yang pertama adalah kata Nabi, mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri. Tanda kalau perbuatan itu adalah perbuatan dosa, hati kita tidak merasa tentram. Ya. Kalau kita buat perkara hati kita tidak tenang, tinggalkan perkara itu. Pasti itu dosa. Itu tanda dalaman. Tanda luarannya adalah yang Nabi sebutkan dalam hadis ini, wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Kamu tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang. Kalau kita tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang, pasti apa? Perbuatan itu dosa. Kalau orang mencuri, itu dosa atau tidak? Dosa. Ada orang mencuri terang-terangan? Tidak ada orang mencuri terang-terangan. Kalau dia mencuri secara terang-terangan, mustahil dia buat begitu. Kenapa dia buat secara sembunyi-sembunyi? Karena dia takut orang lain ketahui perbuatannya. Setiap perbuatan yang kita takut orang lain mengetahuinya, ketahuilah itu adalah perbuatan dosa. Ya. Kita punya handphone. Handphone kita ini bisa lihat apa saja. Yang benda baik kita bisa lihat, benda yang tidak baik juga kita bisa lihat. Kalau kebetulan, ini kebetulan minta maaf, kalau kita lihat yang kita buka itu laman ataupun web ataupun apalah yang menonjolkan gambar-gambar yang tidak senonoh. Ya. Ketika orang lain nggak ada, kita buka, kita lihat. Tapi giliran orang lain ada di sebelah kita, kita buru-buru tutup. Pernah begitu? Ya. Lagi lihat gambar-gambar yang tidak senonoh, ya. Lagi sendirian, asyik bener dilihatin. Ketika ada orang datang, buru-buru kita tutup. Kenapa kita tutup? Takut orang lain tahu. Nah, setiap perbuatan yang kita takut orang lain tahu, itu namanya dosa. Ya, gampang Pak, jangan nggak usah nanya hukumnya apa Ustaz, hukumnya apa. Kalau hati kita tidak suka orang lain tahu, pastikan itu perbuatan dosa. Nabi yang kasih tahu itu tandanya. Ya, walaupun orang lain menfatwakan boleh gitu ya misalkan, tapi kalau hati kita tidak tenang, maka jangan ikuti fatwa itu, jangan ikuti keputusan hukum itu, tanyalah hati kita gitu ya. Karena hati ini lebih dapat mengenal yang mana kebajikan, yang mana perbuatan dosa. Dalam kitab ini disebutkan contoh, misalkan ada orang mau nikah laki perempuan, ada orang mau nikah laki perempuan, kemudian ada seorang perempuan wanita yang mengaku bahwa dia pernah menyusukan dua orang ini, yang laki pernah dia susuin, yang perempuan juga pernah dia susuin, jadi dua-duanya adalah saudara susuan. Boleh nggak dia nikah? Hah? Boleh nggak? Tunggu dulu. Kalau hukum fikih, kalau misalkan dia tanya kepada mufti ataupun ustadz, para mufti itu atau para ustadz itu akan tanya, berapa kali kamu nyusuin dia? Ya. Berapa kali kalau orang dianggap saudara susuan? Siapa ingat? 5 kali susuan.
yang dia menyusukan itu sampai kenyang, ya, baru dianggap saudara susuan. Sampai kenyang itu maksudnya sampai si bayi ini tertidur ataupun memang lepas sendiri puting susunya. Bukan berarti 5 kali saya tetein sekali, lepas sekali, tetein lagi, lepas lagi sekali, bukan begitu. 5 kali maksudnya 5 kali disusukan sampai bayi itu memang melepas sendiri ataupun dia tertidur. Itu 5 kali susuan. Nah, si ustadz ini ataupun si mufti ini dia tanya kepada si ibu susunya, berapa kali kamu susukan dia? Lah ditanya begitu dia nggak ingat, lupa, udah lama gitu ya. Tapi saya pernah nyusuin dia nih, saya pernah nyusuin dua-duanya. Kalau kamu tidak pasti, tidak yakin berapa kali kamu susukan, maka si mufti ini bisa melakukan apa? Apa keputusannya? Nggak apa-apa nikah gitu ya. Sebab belum pasti berapa kali dia menyusukan dengan si ibu susu, kecuali kalau sudah yakin. Nah, maka fatwa bisa membolehkan mereka nikah. Karena apa? Karena si perempuan ini tidak yakin berapa kali menyusukan 2 orang ini. Tetapi pada hati si 2 orang ini merasa tidak tenang, iya kan? Merasa tidak tenang. Yang perempuan si ibu susu juga tidak tenang. Kira-kira kalau dalam keadaan seperti itu, yang mana yang kita ikuti? Fatwa ataupun hati? Kalau mengikuti fatwa tadi, keputusan hukum tadi, boleh nikah. Kenapa? Si ibu susunya tidak yakin berapa kali menyusukan. Tapi hati mereka tidak tenang. Yang perempuan nggak tenang, yang laki nggak tenang, si ibu susunya juga nggak tenang. Nah, dalam keadaan ini, yang mana yang akan kita pilih? Hati ataupun keputusan hukum? Hati lebih selamat. Karena Nabi katakan itu, istafti qalbak, tanya hatimu. Albirru matma'annat ilaihin nafsu wa matma'anna ilaihil qalbu wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Dosa itu apa-apa yang membuat jiwa kita tidak tentram dan hati kita tidak tenang, begitu. Maka lebih baik ikuti hati, karena hati itu potensi yang Allah berikan kepada kita, ya. Maka jangan kita dustakan kata hati, gitu ya. Kadang-kadang nafsu kita itu terlalu kuat sehingga kata-kata hati yang berbisik dalam sanubari kita itu kita kalahkan oleh apa? Oleh hawa nafsu, oleh syahwat kita. Kalau orang yang betul, dia akan betul-betul mengikuti kata hatinya. Disitulah nilainya. Dia dapat mengetahui kebenaran ataupun perbuatan dosa. Iya. Hati tidak pernah berdusta, Pak. Hati tidak pernah berdusta, karena dia potensi yang Allah berikan kepada kita. Dulu ada satu orang penyanyi, Pak. Penyanyi dangdut. Tahun 90-an terkenal itu goyangannya. Awal 2000-an, nggak usah saya sebut namanya ya, tahu kan? Ada seorang penyanyi dangdut tahun 2000-an ya, awal-awal 2000-an, goyangannya itu terkenal. Pernah dia ditanya, Mbak, kalau nanti bulan Ramadan tetap manggung atau tidak? Tetap joget atau tidak? Kata dia, saya tidak manggung, saya tidak joget, karena menghormati apa? Menghormati bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan dia joget lagi. Nah, kenapa berbeda? Sebetulnya hatinya mengetahui perbuatannya itu tidak betul. Buktinya apa? Dia bisa tidak berjoget pada bulan apa? Pada bulan Ramadan. Artinya apa? Hatinya itu masih bisa mengetahui. Jangan kotori bulan suci Ramadan dengan joget-joget yang menaikkan syahwat. Hatinya masih berfungsi. Tapi hanya bulan Ramadan saja.
Di luar bulan Ramadan nafsunya, syahwatnya begitu mendominasi sehingga hatinya itu tidak bisa mengontrol dirinya gitu ya. Nah, potensi itu jangan kita sia-siakan. Setiap kita punya potensi untuk menilai kebaikan dan juga keburukan ya. Ingat pesan Nabi, kebaikan adalah yang menenteramkan hati, sedangkan dosa sebaliknya, yang membuat hati kita tidak tenang dan kita tidak suka perbuatan itu diketahui oleh orang. Itu pasti dosa ya, itu adalah pasti perbuatan dosa. Baik ya mas sekalian, kita tinggal beberapa menit, saya kira cukup penjelasan daripada hadis yang ke-27 ini. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada? Ini nih. Pak Dodi, Pak Dodi. Pak Dodi, nih Pak Dodi dulu dah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan singkat dari saya. Yang pertama terkait dengan nafsu. Bagaimana kita memanage nafsu, mengendalikan nafsu kalau kita melihat atau mendengar ada seseorang yang menghina agama kita, Oh. Ya, itu sudah terlihat dan sangat jelas dan sekarang sudah masuk di media massa. Tapi ada heran saya menyampaikan ke teman yang sama-sama muslim, kalau bahasa Batak saya sampaikan itu tenang-tenang saja dan tidak ada merasa itu bahwa ada tina, itu biarkan saja. Nanti toh dia akan mati sendiri akan. Itu yang pertama Tad. Ini sampai sekarang kita masih berpikir dan galau terus terang Tad. Bagaimana kita memanage nafsu kita sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa, takut juga kita dianggap anarkis. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan nafsu tadi yang saya sampaikan, bukan nafsu, ada rasa bersalah itu. Sekarang ini kecenderungannya sudah berkurang Tad. Karena itu apakah itu kecenderungannya apakah berkurangnya itu karena keimanan Tad, atau karena faktor sekarang ini istilahnya kita berbuat sesuatu dengan jamaah Tad. Berdosa pun nggak jamaah Tad. Sehingga apa yang kita lakukan yang sudah jelas-jelas salah karena berjamaah seolah-olah itu jadi hilang dosanya. Contoh Tad gini Tad, kami ada di kantor setiap tahun kalau ada acara Piala Dunia itu ada yang namanya kita menyakukan untuk pembayaran skor gitu kan. Itu jelas hati saya sendiri saya tidak mau, tapi seluruh kantor karyawan itu ikut juga. Ya itu dianggap karena permainan dan itu hanya sebatas, tapi saya merasakan itu judi. Nah ini kadang-kadang saya lihat karena faktor ini kebersamaan jamaah, jadi seolah-olah hal yang seperti itu hilang rasa yang tadi Ustaz bilang, wah ini merasa bersalah judi karena teman-temannya nggak ikut juga. Nah ini mungkin jawabannya seperti apa Dad untuk menyikapi hal seperti ini. Terima kasih Dad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu penjelasan panjang sebetulnya. Pertama, bagaimana mengontrol nafsu ya, mengontrol nafsu ketika ada orang yang menghina agama kita, iya kan? Kalau masalah menghina agama atau simbol-simbol agama itu kita wajib marah. Simbol-simbol agama ya, Allah, Quran, Nabi kita Muhammad, kalau itu dihina kita wajib marah. Kalau kita tidak marah, kita dianggap orang yang tidak punya ghirrah. Dan itu bisa dianggap orang yang diragukan keimanannya. Nah, tetapi ada perkara-perkara yang itu tidak dikategorikan sebagai simbol-simbol agama, tetapi kita menganggapnya sebagai simbol agama. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Ya, misalkan ya masalah politik lah biasanya kan, masalah politik yang ini pahamnya begini, yang ini pahamnya begitu. Sebagian kelompok memahaminya itu adalah masalah agama, sebagian lagi tidak. Nah, yang ini yang masih susah untuk diberikan keputusan. Tapi kalau itu berkaitan dengan simbol-simbol agama, wajib marah. Nabi kita Muhammad waktu itu dibuatkan karikatur ya.
waktu itu di Prancis. Kalau kita tidak marah, kita dianggap tidak memiliki keimanan yang sempurna. Itu wajib marah dalam hal itu. Tapi kalau mereka bilang tenang-tenang saja, nggak usah kita marah-marah, nggak usah kita demo di kedutaan Prancis, wah itu orang punya masalah besar dengan keimanannya. Karena itu berkaitan dengan simbol agama. Wajib marah. Kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina, kamu tidak merasa marah, ganti pakaianmu dengan kain kafan. Artinya lebih baik mati kita. Gitu kata Buya Hamka. Ya. Jadi itu bukan berarti kita wajib mengontrol amarah nafsu ya. Berkaitan dengan simbol agama wajib marah. Satu lagi yang kedua, kemampuan hati untuk membaca perkara-perkara yang kita hadapi kadang-kadang berkurang ya. Karena apa? Karena kebiasaan yang dilakukan secara beramai-ramai, berjamaah. Tadi Pak Dodi bilang di kantor kalau Piala Dunia biasa main taruh-taruhan gitu kan ya. Semuanya hampir di kantor semuanya begitu. Kita merasakan ini adalah perbuatan apa? Dosa karena judi kan. Tapi lantaran yang semuanya ikut, kita jadi ikut-ikutan masang gitu contohnya ya. Nah ini harus betul-betul kita hindarkan diri kita. Jangan karena melihat orang lain melakukan kita anggap itu sebagai satu kebenaran. Itu bahaya Pak. Sebab zaman sekarang begitu juga. Ketika orang lain melakukan kita anggap itu perbuatan betul. Ya itu bahaya. Itu bisa mempengaruhi kita sebetulnya. Contoh, saya ambil contoh. Kita lagi jalan pagi jogging. Kita jogging sambil kita bawa apa? Kucing kita. Sambil jogging bawa kucing. Kucingnya bulunya tebal, badannya gemuk. Ketika kita lari jogging, ada orang yang tegur kita. Anjingnya bagus banget gitu ya. Anjingnya bagus banget itu. Nah, kita yang bawa kucing bilangnya apa? Ini bukan anjing tapi kucing. Kita jalan lagi, ketemu orang lagi, orang itu bilang juga anjingnya beli di mana gitu. Kita yang bawa kucing bilang apa? Ini bukan anjing, ini kucing. Jalan lagi ketemu orang yang ketiga, bilangnya juga sama, itu adalah anjing padahal kucing. Kita yang tahu bahwa itu kucing, orang-orang bilang itu anjing, akhirnya kita jadi apa? Kita jadi ragu, ini anjing apa kucing? Ini anjing apa kucing? Kok orang-orang bilangnya anjing? Bisa mempengaruhi ketika kita berada di kawasan-kawasan, di area-area yang semuanya menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan benar, padahal salah. Itu bisa mempengaruhi Pak. Ya, itu hati-hati. Hati-hati. Maka tetap tanyakan kepada hati kita. Hati tidak pernah berdusta. Jangan lihat kebiasaan, itu bahaya. Nih contoh sekarang yang paling banyak. Ini contoh ya Pak ya. Orang zaman sekarang kalau nguburin orang meninggal, itu yang datang bukan cuma orang laki, tapi perempuan juga ngikut. Kalau zaman kita dulu 80-an 90-an, kalau nguburin itu kebanyakan yang datang siapa? Orang laki, semuanya, nggak ada orang perempuan. Sekarang berubah. Padahal hukumnya gimana? Orang perempuan boleh nggak ikut kuburin? Orang perempuan boleh nggak dikuburin? Jangan dikuburin dulu masa hidup. Orang perempuan itu jangan ikut nguburin. Kalau istrinya lebih-lebihan, istrinya haram dia ikut nguburin. Kenapa? Karena dia sudah dalam keadaan iddah, nggak boleh keluar tanpa ada urusan penting. Dan nguburin bukan urusan penting, karena bukan dia yang nguburin, orang lain yang nguburin.
Sedangkan yang lainnya yang bukan istrinya itu tidak boleh datang juga, makruh hukumnya. Kenapa? Karena nanti bisa apa? Bisa mengganggu orang yang menguburkan, ya. Nah, tapi orang sekarang hampir rata-rata kalau nguburin pasti ada orang perempuannya. Kenapa? Dia melihat orang lain, orang itu pada ngikut tuh. Kemarin dia meninggal ngikut juga. Ketika mereka lihat yang lain itu buat, mereka akan menilai itu adalah perbuatan yang boleh, padahal tidak. Makanya hati-hati. Apa yang terjadi di masyarakat tidak semuanya betul. Maka tanyakan kepada hati kita. Kalau kita punya hati tidak bisa menjawab, maka baru tanya kepada siapa? Para ustadz. Kalau memang kita tidak tahu betul apa hukumnya, ya jelas ya Pak. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Satu lagi ya. Satu lagi. Wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat termasuk untuk mensikapi masa hati. Kita ada komponen raga manusia ini kan ada hati, akal dan nafsu. Yang kan kalau hati otomatis pasti hati yang suci dan bersih ya. Ini yang keduanya ini nafsu dan akal. Ini sejauh mana berpotensi untuk melakukan kejahatan di antara keduanya, karena nafsu dan akal kan saling berebut, kan hati yang punya menentukan kita ya. Ini mohon dijelasin antara dua, manakah akal, pikiran dan nafsu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, singkat saja. Ada ulama yang menyamakan antara akal dengan hati. Akal itu di mana? Di hati. Karena akal itu pasti akan selalu sinkron dengan hati. Akal yang sehat ya. Akal yang sehat pasti akan selaras dengan hati. Begitu. Buktinya apa? Contoh, Nabi Ibrahim ketika dia mencari Tuhan, dia mandang matahari, dia mandang bulan, dia mandang bintang, dianggap itu Tuhannya. Tapi akhirnya apa? Ditolak semuanya. Karena apa? Akalnya menolak. Nah, akal itu sinkron dengan hati dia. Jadi sebetulnya ada yang mengatakan akal itu ya hati juga. Karena akal dengan hati fungsinya sama. Fungsinya apa? Mengawal diri kita, mengontrol diri kita. Itu fungsi akal dan hati sama. Yang beda adalah nafsu. Nah, siapa yang mengontrol nafsu? Akal dan hati. Gitu Pak. Singkat ya. Paham ya? Baik, demikian kuliah kita, taklim kita, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina wardu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimah wa abiha وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.